عزیز رکھتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا کے نہیں۔ اگر ہم اس دنیا کے ہوتے ہیں تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی۔ ہاللیلویہ۔ میں الفا اور امیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ آب حیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس میں سے جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اس عورت نے کیا کہا؟ تیرے پاس تو کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی ڈبہ نہیں ہے، تو مجھے کیسے پانی پلا سکتا ہے؟ کہتا اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں اور یہ بھی جانتی کہ جو تم سے پانی مانگ رہا ہے یہ کون ہے، تو اس سے مانگتی تو یہ تمہیں زندگی کا پانی پلاتا۔ ہاللیلویہ۔ یہ تمہیں زندگی کا پانی پلاتا اور تو کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نہ بھوک نہ پیاس، نہ رہی کوئی یاس، تیرے پیار نہ ملیا خزینہ، تیرے قدمہ جیسی ہونا جینا۔ ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ۔ پیر بنا دی آواز کم آ رہی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تیری میں نہ پیالہ اسی پینا، تیرے قدمہ یسوع ہونا جینا۔ میں الفا اور امیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں آب حیات کے چشموں سے مفت پلاؤں گا۔ یہ میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، نہ تو یہ بناوٹی باتیں ہیں اور نہ سکھائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ڈائریکٹ سنی ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ خدا جس نے یہ کلام کیا ہے وہ یہاں موجود ہے۔ وہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ یہ جو شخص بتا رہا ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ پھر آگے 10ویں آیت 22 بار۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اب میں بڑا حیران تھا، میں بہت حیران تھا کہ آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں حیران کس بات سے تھا۔ جب یہ کلام میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، اتنی تاریکی، اتنا اندھیرا کہ میں نے زندگی میں اتنا اندھیرا نہیں دیکھا، جتنی وہ اندھیرا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکا۔ میرے صرف کان کھلے تھے اور وہ آواز اور کان، بس اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ میرے کانوں تک آواز آ رہی ہے، ہاں لگا لو، میرے کانوں تک یہ آواز آ رہی ہے اور آواز جو ہے وہ خدا کی کلام کی بات ہے، اتنا صرف مجھے پتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میں بڑا حیران اس بات پہ تھا کہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ اس بات سے حیران میں یہ تھا کہ یہاں خدا موقع نہیں دے رہا۔ آپ بائبل پچھلی ساری چیک کر لیں، اگر آپ خدا آج آپ کا ذہن کھولے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے پیچھے خدا موقع دے رہا ہے توبہ کے۔ تو جب یہاں آیت آتی تو موقع ختم ہو گئے، توبہ کا موقع ختم ہو گیا ہے۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے، جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی ہوتا جائے، جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ میں بہت حیران تھا جب میں نے یہ بات اپنی کانوں سے سنی کہ خدا موقع نہیں دے رہا توبہ کرنے کا۔ کس واسطے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے باجی، سر سن کے اور درخواست کریے، تو سن کے اور درخواست۔ اچھا اچھا گل سنو، توجہ نہ گل سنو، خدا کا کلام کی آخر ہے کہ جڑا برائی کرتا پیا وہ برائی ہی کرتا جائے، جڑا نفاق وہ نفاق ہی ہوتا جائے،
تو जड़ा पाक तो पाक है। यहाँ खुदा मौका ही नहीं दे रहा। आप पूरी इससे पीछे बैबक पढ़ ले तो आपको तौबा की मोहलत दी जाए। कलाम कहते हैं मैंने उसे तौबा की मोहलत दी, उन्होंने तौबा नहीं। लेकिन यहाँ खुदा ने छोड़ दिया उनकी मर्जी पर कि जो नापाक है वो नापाक होता जाए, जो पाक है वो पाक होता जाए, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मकाशवा में आपको इन बातों की समझ लग जानी चाहिए कि ये जो खुदा का कलाम है, मैं बहुत हैरान था। फिर आगे फिर जब बात हुई फिर बात हुई कि मैं और रूह और दुल्हन कहती है और सुनने वाला भी कहे आ। अब मैं इस बात से बड़ा हैरान था। ये बात करके ये बात आई और रूह और दुल्हन कहती है आ और सुनने वाला भी कहे आ। मैं इन बातों से बड़ा हैरान हूँ। मैं ये आपको तरतीब बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने कानों से सुनी। उसके बाद फिर क्या हुआ, आप देखिए ये 17वीं आयत है और यहाँ 11वीं आयत है। तो फिर 12वीं आयत होती है, फिर 17वीं आयत होती है, तो फिर 13वीं आयत होती है। 13वीं में क्या कहता है, जहाँ से शुरू किया उसे, मैं अल्फा और मेगा, अव्वल आखिर, इब्तदा और इंतहा। मैं बड़ा हैरान हो गया था कि ये बात तो 21 बाब में हो रही है, फिर 22 बाब में ख़त्म हो रही है, तो फिर आगे जो उसकी 17वीं आयत की आधी आयत पूरी होती है मुकम्मल, तो क्या कहता है, और जो प्यासा हो वो आए। हालेलुया, हालेलुया। जो प्यासा हो वो आए और जो की चाहे आप बेहयात। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है रीजनल और खुदा की पाक और सच्ची बात जो मैंने अपने कानों से सुनी। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 21 बाब और 22 बाब है, तो खुदा ने कैसी तरतीब दी है, कैसी तरतीब दी है। जहां से शुरू किया वहां उसने खत्म किया। और फिर जब मैंने उस तरीकी का अंदाजा लगाया तो फिर खुदा ने मुझे पुराने अहदनामे का एक नज़ारा दिखाया कि खुदा कहता है मैं तरीकी में बात करूँ। और जब खुदा ने पहली बार बनी इसराइल से बात की तो वहाँ लिखा कि गता थी, काली गता थी और अंधेरा ही अंधेरा था। तो किसी ने ना तो कोई सूरत देखी तो ना कोई मूरत देखी, सिर्फ आवाज़ से। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा की आवाज़। मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुन, वो किसी बेगाना की आवाज़ नहीं सुनती। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी कोई आम लोग नहीं है। आपके पास खुदा ने एक खादम दे दिया है जिसके साथ खुदा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके साथ खुदा बात करता है। और बात कौन सी करता है, अपने कलाम की करता है। जेड़ा पाले तेरा मसा नच नच गाउंदा, गल्लां पेत दियां सारे जग नूं सुनाउंदा, सारे जग नूं शैतान तो होशियार करदा, यीशु तेरा मसा रूहां नूं कहदा। अब आप इन बातों को खुद अंदाजा लगा लें। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो आखिरी दिन मैं अदालत में हूँगा, तो खुदा क्या कहेगा कि तुमने इस वक्त ये जो कलाम सुनाया था मैंने तो तुम्हें बताया नहीं था। अगर बताया है उस वक्त नेक उहदे सज्जे पासे ते गुनाहगार। इन बातों का आपने समझना है कि जो प्यासा हो वो आए, जिसकी प्यास बुझी है वो ना आए। जिसके अंदर प्यास है, खुदा से मोहब्बत की प्यास है, उसकी आवाज़ की प्यास है, उसके दीदार की प्यास है और उससे ज़िंदगी की प्यास है, उसकी आवाज़ सुनने की प्यास है, वो आए। वो आबे हयात मौत भी है क्योंकि वादा प्यासे के साथ है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि खुदावन ने कहा है मेरी यादगिरी के लिए यही। अब अगर आपकी प्यास बुझी है तो आपने खुद अंदाजा लगाया कि हमारी प्यास किससे बुझी है। अभी तक अगर आपने खुदा के कलाम की आपको प्यास नहीं लगी, अगर आपको अभी तक खुदा का खौफ की प्यास नहीं आपके अंदर, अभी तक आपको
خدا کے مذبح میں یا خدا کے گھر میں بیٹھنے کی پیاس نہیں ہے، ابھی تک آپ کے اندر خدا کے قدموں میں آنے کی پیاس نہیں ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بات تو پیاسے کی ہو رہی ہے۔ پیاسے کے ساتھ وعدہ ہے، اور ہم نے گیت بھی گایا تھا، کون سا تھا؟ اس کے وعدے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ رکھو۔ یہ گیت بھی آپ کو بتا دیا تھا، گیت کے ذریعے بھی آپ کو سمجھا دیا تھا، اب خدا کے کلام کے ذریعے بھی سمجھا دیا تھا کہ اس نے اگر وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی چاہے آب حیات موت دیے، یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے، فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اگر خدا کے لیے آپ کے پاس پیاس ہے تو اس کا وعدہ ہے کہ جو کوئی چاہے آب حیات میں آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا۔ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو جانے گا۔ اب جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، جو تمہاری آنکھیں مانتی ہیں کہتی ہیں اس کے مطابق چلو، لیکن ان باتوں کو یاد رکھو کہ خدا آپ کو عدالت میں لائے گا۔ خواہ ہاللویہ۔ چیز بری ہے خواہ بلی ہے، خدا اسے عدالت میں لائے گا۔ اور آپ کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ عدالت میں تو سب آئیں گے، اتنے جج تے جج دا انصاف ہوئے گا، بیٹھا تخت تے یسوع راجا آپ ہوئے گا، اتنے کسی دا وکیل نہ وچولا ہوئے گا، اتنے بیٹھا میرا ارشادہ اللہ ہوئے گا۔ اور کہنے کا مطلب یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ حاضر تو آپ نے ہونا ہی ہونا ہے عدالت میں۔ آپ کے لیے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، پس جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کرو۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ عدالت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کو کرو۔ یہ آپ کے لیے بونس ہے، اور آپ کے لیے ایسا بونس، دوسرے لفظوں میں مور ہے، خدا کے روح کی مور ہے، خدا کے روح کی مور ہے۔ جس کے اوپر خدا کے روح کی مور ہے اسے کوئی خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ مخلصی کے دن تک مور کر دی گئی ہے، کچھ دنوں کے لیے نہیں ہے، مخلصی کے دن جب آپ کی مخلصی ہو۔ عدالت میں جب ہوں گے تو وہاں ایک ضمانت ہوتی ہے، آپ کے اوپر ضمانت آپ کی ہو چکی ہے۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ روح جو ہے وہ بیانہ دے دیا، آپ کا سودا ہو چکا ہے۔ روح تو ہمیں بیانہ میں دیا گیا، جدو کسی گل کا سودا ہو جائے نا، کسی بھی چیز کا سودا ہو جائے تو وہ بیانہ دے دیں بھائی جی تیری انسانہ گل ہو گئی۔ ہوں روح تمہیں بیانے چ ملیا، تو روح جب بیانے چ ملیا تو تہاڈا سودا ہو چکا ہے، تو ہوں جنہیں وعدہ کیتا وہ آ رہا ہے۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ سودا تو ہو چکا ہے، تسی قیمت دے نال خریدے گئے، اور قیمت کی ہے خون۔ اس لیے فرمایا گیا ہے آدمیوں کے غلام نہ بنو، کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے، اور قیمت جو دنیا کی کسی چیز کی ویسی قیمت نہیں ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، وہ ہے خدا کا اپنا خون، جس نے اسے اپنے خاص خون سے مول لیا۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ کے اندر پیاس نہیں لگی تو آپ اس کی جو قیمت ہے اس کی پیاس جگا لیں اپنے، آپ اس سے آپ کے اندر آپ ابھی تک اگر پیاس نہیں لگی تو آپ اس بات کو اندازہ لگا لیں کہ جو ایسے خدا نے میرے ساتھ بات کی کہ جب تمہاری سوچ غلط طرف جائے تو میرے سر پر جو کانٹوں کا تاج ہے اس پر نگاہ کر دیا۔ میں حیران تھا کہ خدا مجھ سے کیوں ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ پتہ مجھے بعد میں لگا کہ اس نے مجھے خادم بنانا، وہ اس لیے ہمیں دکھ دیتا ہے تاکہ ہم اس کے دکھوں کو سمجھ سکیں۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دکھ ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے دکھوں کو سمجھ سکیں۔ جو پیٹ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ کسی کی بھوک کا اندازہ نہیں لگا سکتا، جسے آپ تکلیف ہے وہ دوسرے کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، جس کو آپ کوئی تکلیف نہیں ہے وہ دوسرے کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کیوں اس کے زخموں کو
ध्यान करते, क्योंकि उसने ध्यान कराया। अगर आप ध्यान ना करेंगे तो उसे ध्यान कराना आता है। उसने कहा कि जब तुम्हारे हाथ गलत काम करे तो मेरे हाथों में जो कील है उस पर ध्यान रखना। हालेलुया। उसने कहा कि जब तुम्हारे पाँव बदी की तरफ जाए तो मेरे पाँव की निगाह कर लिया करो। ये सारी बातें मैं, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन शॉर्ट बता रहा हूँ कि खुदावंद ने मेरे साथ ऐसे बातें की। ऐसी इसलिए मैं मसीह के बदन और खून की ज़्यादा तारीफ करता हूँ और बयान करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसी बातें की। मैंने बहुत सारे लोग देखे मसीह के बदन और खून को ना तो अहमियत देते हैं ना बयान करते हैं, लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मुझे ऐसा खुदा ने तरतीब दे दी कि मैं उसके खून और गोश्त के अलावा बयान करना मुझे समझ नहीं आती। लेकिन जब मैं उसके बदन और खून में जब बयान कर देता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं उसका काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो जमात नहीं है जिसमें मसीह के बदन और खून को बयान न किया। अगर आज हम जमा हैं तो वो किस लिए जमा है कि हमारा फिदिया दिया गया। कहते हैं खुदा का बंदा पलूस कहता है हम तो मसीह मसलूब की खुशखबरी सुनाते हैं, हम तो मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं। मसीह मसलूब जब हुआ तो बदन और खून का तो जिक्र होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो प्यास अपने अंदर रखें, जिन्हें अपने ऊपर रहम आता है, क्योंकि खुदा तो आप पर तरस खाता है लेकिन आप खुद अपने आप पर तरस नहीं खाते। आप अपने अंदर खुद नहीं प्यास दिखाते। वो तो आपकी प्यास बुझाना चाहता है, वो तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करना चाहता है, लेकिन आप मौजज़ा देखने के लिए तैयार नहीं। आप मौजज़ा देखने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मौजज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि खुदा को पता है कि ये मौजज़ा देखने के लिए तैयार नहीं है। कलाम फरमाता है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ईमान मौजज़े नहीं हो रहे तो ईमानदार नहीं है। कलाम फरमाता है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, जो ईमान लाएगा उनके दरमियान मौजज़े होंगे। तो अगर नहीं हो रहे तो आप समझ लें आप कलाम से बाहर। अभी तक आप कलाम से बाहर हैं। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्यासा हो वो आए, जो खुदा से प्यास बुझाना चाहता है वो आए, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं है वो भी आए। ये तो मौत है, ये तो मौत है। आब हयात का दरिया चल जो कि चाहे आब हयात से। इन बातों को आपने समझना है कि जब तक आप मसीह का बदन और खून में शामिल नहीं होते आप में ज़िंदगी नहीं। जिसमें ज़िंदगी ना हो वो मुर्दा होता है। अगर आप में ज़िंदगी है तो फिर आप इस बात पर तवज्जो दें कि अभी तक हम किस बात से पीछे। लोग मुर्दा दफना रहे हैं। एक शख्स कहता है मुझे अपने बाप को दफनाने दो, तो खुदावंद ने क्या कहा, मुर्दों को उनके मुर्दे दफनाने दो। जो दफना रहे हैं वो जिंदा ही नजर आ रहे हैं, लेकिन खुदावंद को मुर्दा नजर आ रहा है। जो खुदावंद की नज़र में जो अपने आप को जिंदा समझता है वो खुदावंद की नज़र में मुर्दा है, इसलिए कि कलाम उसके अंदर नहीं है, खुदा का खौफ उसके अंदर नहीं है, खुदा के कलाम की प्यास नहीं है, आब हयात की उसे प्यास नहीं है, इसलिए वो मुर्दा है। आज बहुत सारी कलीसियाँ मसीह के बदन और खून में शामिल ना होकर मुर्दा है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। पर लिखा है कि गौर में तेरी कौन परस्तिश करेगा, कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, जिंदा जैसे आज की दिन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इस बात कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर हम सब पर खुदा की बरकत। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र।